салом азизон, ин лаҳза барномаи олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо бонуи сухан, отифаи меҳр, шоираи ширинкалом бонӯ меҳринисо ҳастанд. дар луғатномаву фарҳанги дилам нуктаи рост, чашм гирдоби сафою дилам оина намост. субҳи умеди ман аз кӯҳи сано меояд, шафақи лолаузорам ба дами бодияҳост. дили ашрофии ман бо шарафи ишқи бузург дар ба дар гашту вале лӯлӣ нашуд, ҳеҷ нахост. киштии сабри маро боди хамӯшиву сукут мебарад то дили амвоҷи таманно ки дуост. дарди носури дилам сахт гарон омадааст, бар набардор ки ин обила 100 пора навост. шукр резад зи лаби замзами танҳоии ман. зоирон дар талабу толиби дурдона куҷост? ҷони ман мурғи таҳаммул буваду бози гузашт. нагзарад лек зи марзе ки ба унвон вафост. пушту рӯи варақи умр агар байти ман аст. тавбаю таъмири рӯҳам ҳама аз лутфи шумост. саломат бошед. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. воқеан як дунёи рангини дигар аст. ба як дунёи дигар ворид шудем. саломат бошед. ташаккури зиёд. бовар дорам ки аз суҳбати имрӯзаи мо бинандаи азизи барномаи олиҳа ҳатман ғизои маънавӣ мегирад. кош чунин шавад. ашъори шуморо назар кунем. саршор аз меҳр асту муҳаббат асту самимияту зебоӣ. аз куҷо маншаъ мегирад ин ҳама дӯст доштанҳо? дунё ҳама ҳеҷ, кори дунё ҳама ҳеҷ. ҳеҷ зи пушти ҳеҷ бо ҳеҷ мапеч. доне ки зи одамӣ чӣ мемонаду бас, меҳр асту муҳаббат асту боқӣ ҳама ҳеҷ. эҳсоси ишқу дӯстдорӣ, меҳрубониву вафо дар сухани ман, дар эҷоди ман бошад, ман инсони хеле хушбахтам. агар шумо дарёфта бошед ё он чизе ки эҷод кардам ба дили шумо нишаста бошад, ба дили хонанда нишаста бошад, шоир худро хеле хушбахт эҳсос мекунад. меҳру муҳаббати ман ростӣ азалисту меросист. дар тӯли зиндагии худ ҳаргиз ба сухани дуруст хӯ накардам. кӯшиш кардам дили касеро наозорам ва ҳамеша рост гуфтам. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. ман мебинам ки имрӯз ба барномаи мо бо дастовезе омадаед ва китоби шумо бо номи девони меҳр имсол рӯи чоп баромад. бале, шоир шеър менависад ва бояд барои мардум пешниҳод шавад. шеър назодаи ҳавас, сӯзу гудози одам аст. яъне ин сӯзу гудоз, ин қиблаи рост, ин меҳроби ноз бигзор ба мардум пешниҳод шавад ва агар мардум чизе аз он бардошта тавонанд, чизе лаззат баранд, аз он барои худ як ғизои маънавие ки гиранд. албатта шояд рисолат ва мақсад ва нияти ҳар як инсон чунин аст, боз аз шоир шояд бештар бошад. ва имсол ин девони ман аз чоп баромад. ман хеле хушбахтам, чун дар баромадҳои худ ва дар мусоҳибаҳое ки бо шумо доштанд дар дигар шабакаҳои телевизионӣ ҳамеша васфи зан модар мекардед ва доимо таъкид ҳам мекардед ки ин ҳама зебоиҳо маҳсули дасти зан аст. имрӯз ба бонуи тоҷик, ба модари тоҷик, дар васфи зани тоҷик чӣ гуфта метавонед? зан баробари офаридани беҳтарин, нодиртарин, зеботарин, азизтарин мавҷуди дунё инсон. яъне бо инсонияти худ ӯ инсонро ба дунё меорад ва тамоми умр то лаҳзаи вопасин барои ин инсон ҷон меканад, ҷон медиҳад, заҳмат мекашад. ҳаргиз ниёзе ба он овардаю парвардаи худ надорад. ниёзи аввалину охирини ӯ ана ҳамин мавҷуде ки ба дунё омадааст хушбахт бошад. магар
چونین یک عاطفه، چونین موجود زیبا باعث ستایش نیست. از این خاطر 2 سال پیشتر مادرنامه من آن را چاپ کردم و راستی من هر وقت خودم وقتی که دلم تنگ می شود، دلم هم آواز می خواهد، هم سفر هم پرواز می خواهد، من روی می آورم به این کتاب خود. چرا؟ من در آنجا هم رویای سبز کودکی خودم را در می یابم، هم آن اندیشه و خیرت مادرم را در می یابم و آن تمامی همون لحظه های خوش زندگی خود را با عنوان مادر در می یابم. فرزندان در سن و سالی که هستند باز با عائله خود، با فرزندان خود، با کار خود، با آرزوهای خود، با مقصد برای خود روان هستند. آنها زندگی خود روان. بله، آنها کمتر درک میکنند که یعنی مقدستر از همه این زندگی باز مقدستر پدر و مادر هستند. لیکن ببینید اگر وقتی که فرزند خوشبخت باشد پدر و مادر به هیچ چیز نیاز ندارد. لیکن وقتی که جای اینها را عشق، محبت، صفا، مهربانی، نکوکاری میگیرد، ببینید چقدر انسان خودش را آزاد احساس میکند. وقتی که دوست میداری دنیا به نظرت رنگین میتابد. تشکر زیاد، بهترین گفته ها معلمای عزیز. چون از مهر و محبت و صمیمیت و زیبایی سخن گفتید، وصف زن مادر را کردید، ستایش زن مادر را کردید. از مادرتون میخواستیم پرسان شویم، از مادر عزیز چه خاطره دارید؟ خیلی خاطره های خوب دارم. مادرم به چشم من، برای من زیباترین زن دنیاست. خیالم چکیده از آفتاب بود و اینقدر زیبا، صاف و زلال، مثل چشمه های کوهستان. زنان ما همه‌شان مثل چشمه های کوهستان ما صاف و زلالند و مثل کوهساران ما سر به قله. مادرم، ما 10 نفر بودیم، من فرزند دوم. تا امروز کسی آزار نمیدیم، کوشش میکنیم که این همه شاید از همون خیرت پدر و مادر بودند که هرگز در نزد ما به همدیگر سخنی بد نگفتند و هرگز کلمه نیست با صدای بلند گفته نشده بود. چگونه سبک و اسلوبی تربیت فرزندان داشتند؟ اینقدر هر خوشبختی که بود پدر و مادر به ما تحفه میکردند و هر غم و غصه و ناداری و مثلا ناچاری همش از ما پنهان بود، یعنی ما نمیدونستیم. یگان مراتبه یا پدر یا مادر ما رو دشنام ندادند. خیلی بزرگ هم بودیم، سن و سالمون به جای بود، لیکن از مادر اینقدر میترسیدیم. وقتی که مادرم با دوشنبه می آمدن، من کوشش میکردم که کار نروم، از اون خاطر که باز مادرم افسرده نشوند، نرنجند. پدر و مادر هم باید که عزت خود را در نزد فرزند هرگز گم نکنند، یعنی کوشش کنند که فرزندان در چهره پدر و مادر و در وجود آنها یک انسان خیلی بزرگ را همیشه درک کنند، یعنی مادر و پدر را حقیر نشمارند، زیرا آنها واقعا هم بزرگند. پدر همیشه خوان میگفتند، همیشه خواندن، چون که خودشان خیلی کتاب‌های زیاد داشتن، خیلی زیاد می‌خوندن. بیشتر با پدر شباهت دارید شما یا با مادر؟ کدام خصلت رو از پدر آموختید و کدام خصلت رو از مادر؟ با گمانم جسارت رو از پدرم آموختم. تمکین، صبر، بردباری، بسیار نخواستن، کشتن نفس رو از مادرم آموخته باشم که با همه زحمت هرگز شکایت بر لب نداشتن و کوشش میکنم که زندگیم جام لبریز محبت و سعادت باشد و اون رو من توانم که به خلق بزرگوارم، خلق عزیزم، خلق شیردان و شیرپرور و شاعر دوستارم، با فرزندانم، با وارثانم میراث گذارم. یعنی همین جام پر از محبت زندگانی خودم رو نمیخواهم که در زندگیم شبهه،
شک شکوه وجود داشته باشد. بزرگان ما که برای همدلی کوشیدند، ما خودمون کی باشیم که این همدلی را نخواهیم و اون را پاره کنیم. انا همین همدلی، دوستی، همبستگی، دوست داشتن انسان‌های روی دنیا، بعداً پیش از همه دوست داشتن همون خاکی که تو در آنجا رو زادگاه میگه، از پدر و مادر، از حق و همسایه. یعنی انسان باید همین رشته، همین رابطه دوستی، محبت رو هرگز کنده نکند و وطن دوستی از همین دوست داشتن آن جایی که تو به دنیا آمده آغاز می شود. معلمای عزیز، بسیار خوب میشد این لحظه در قرائت شما پاره میشنیدیم از ایجادیات شما. چرا نه؟ تو بیا تا دل شیدای من از خود نرود، این همه شور و جنون از سر من زود نرود. شعله افکنده سر پای مرا آتش عشق، شعله افکنده سر پای مرا آتش عشق. ترس من زان که زیتن جان غماندود نرود. منطق زندگی و بودن من یاد تو بود، این غنیمت ز فراموشی به نابود نرود. به دعا خیر تو خواهانم و خیرات وفا، که به دعوا پی انگیزه هر سود نرود. به نمایش نگذارم طلب و خواهش دل، به نیایش تو بیا حوصله از جود نرود. منظورم زین همه تنهایی و سامان سکوت، گله و شکوه بیهوده به معبود نرود. مهرم و زین همه بیمهری عالم خجلم، کاش از قلب زمان گرمی مقصود نرود. ای سلیمان دل مهر نسا ساکت باش، که صبا را شرف و شوکت هدهد نرود. انسان هم وقتی که یاد دلبر می کند، یاد عزیزان دربر می کند، همون کبوتر با پیغام به کنارش می آید. و بگذار مردمی تاجیکستانی زیبا، سربلند، مردم خوشرو، مملو از لطف و مرحمت باشد، همدیگر رو دوست دارند، به همدیگر کمک کنند. تشکر زیاد معلمای عزیز، چون از مهر، محبت، زیبایی سخن گفتید، میخواستیم از ایام جوانی خود به ما میگفتید. من 3 فرزند دارم. 8 نبیره دارید؟ 8 نبیره، بله 8 نبیره دارم. خیلی هایم باور کنید مثل دخترانم هستند و خیلی دوستشون میدارم. انتخاب خود شما یا اینکه از پسران کردین ها؟ انتخاب فرزندان، لیکن شما باور کنید که اینقدر کلین برای انسان ضروری است و حتمی است. بله. و اینقدر کلین هم مادری فرزندای فرزند توست. خیلی دوست می‌دارم کلینای خود رو و من 8 نبیره خودم رو خودم کلون کردم و نمی‌موندم که همه عروسای من زجر کشن برای تربیت کردن یا بزرگ کردن فرزندانشان. من شب و روز انا همون فرزندان رو اگر لازم میشد من گهواره آنها رو آورده در خانه خود میموندم که فرزندانم آرام خواب کنن. و این نبیره ها همین 8 نبیره خودم با کمال رساندم. در کلانه هم زبان فارسی درس میدهد، زبان فارسی دانشگاه ملی را ختم کرد، با دیپلم سرخ تمام کرد. پسری دیگرم دکتر فنها، پروفسور. پسری از همه خوردیم، هم اختصاصی حقوق شناس دارد، هم اقتصادچی، در یکی از فرماها کار میکند، خیلی موفق است. کدامی از این عامل ها برای در روحیه خودشناس و خودآگاه تربیت یافتن نسل نورس نقش کلیدی دارد؟ یعنی عائله، مکتب یا اینکه جامعه؟ البته هر سیش، لیکن نخست آموزگاری هر انسان خاندان است. البته مکتب است که در مکتب من همیشه تاکید میکنم که در مکتب باید معلمان دانشمند باشند.
муаллим бояд дуруштҳарф набошад, мисли модар бошад. Муаллим ки шуд омӯзгор ҳаргиз дуруштхӯву дуруштгӯй набошанд. чун аз тарбияи фарзандон гуфтем, аз зиндагӣ, аз рӯзгору рӯзгордорӣ гуфтем, чанд соли охир дар мамлакат ду қонуни иҷтимоӣ амал мекунад. Танзими анъана ва ҷашну маросим ва масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. андешаи шумо чӣ гуна аст? хеле сари вақтӣ буд, хеле зарур буду ҳаст ва барои пешравии ҷомеа, барои тарбияи маънавии ҷомеаи Тоҷикистон созгорӣ дод, корҳои хеле зиёд карда шуд. солҳои охир пошхӯрии оилаҳои ҷавон зиёд ба назар мерасад. сабабҳо гуногун ҳастанд. баъзеҳо омода намудани ҷавононро ба зиндагии мустақилона медонанд сабабҳояшро, баъзеҳо ҷиҳози хуб наовардани арӯсро баҳона мекунанд. чӣ бояд кард ки фарҳанги суннатии оиладорӣ нигоҳ дошта шавад? дӯст дошта гирифтан, интихоб карда гирифтан, ҳамдигарро донистану баъдан дар назди анамин ишқу муҳаббати худ масъулиятро эҳсос кардан инсонро аз бисёр лағжишҳо нигаҳ медорад. вақте ки падару модар интихоб мекунад, ту як умр падару модари худро гунаҳгор мекунӣ, масъулият дар назди анамун дӯстдоштаи худ эҳсос намекунӣ. чӣ бояд кард оилаҳои ҷавон пош нахӯранд, фарзандон бепадару бемодар намонанд, аз тарбияи дурусти падару модар маҳрум нашаванд, дар оилаи солим ба воя расанду тарбият ёбанд? мактаби зиндагӣ бовар кунед сарчашма мегирад аз дили инсон. бубинед пештар дӯст надошта ҳам мегирифтанд, интихоби падару модар буд, лекин ҳам духтар ва ҳам бача дар назди ҳамон якдигар масъулият доштанд, ҳамдигарро эҳтиром мекарданд. ҳамон эҳтироми шавҳар дар ҷояш ва эҳтироми зан дар ҷояш. мо бояд аз худгузарӣ накунем. зан бояд дили шавҳарашро ба даст биёрад ки вай масалан парвоз карда ба хона биёяд. мард ҳам бояд коре кунад ки зан ҳамеша интизори ӯ бошад ки ҳозир меояд, масалан бо як сухани ақаллан нек ё дастама сабук мекунад, масалан ман ба кӯмак мекунад ё ба фарзандо тарбия метиҳад. ман ин хел чизо ба якдигар ин эҳтиёҷ бошад. эҳтиёҷе ки ҳозир бо дастаи пул мебиёяд, не эҳтиёҷе ки масалан ҳозир барои ман бисёр хӯроки қиматбаҳо пухтамондагӣ, не эҳтиёҷе ки ман ҳамон нафси андаке ки худро фурӯ нишонам, дигар ин бонуи хонадон аст, ин масалан модари фарзанди ман аст. ин зан ҳам бояд фикр кунад ки мард ба худаш як шарофат дорад, мисол як ифтихор дорад. мард солор бошад, хиратманд бошад, дили занро ба даст дорад, дили модарашам, хоҳарашам. шояд нофаҳмиҳо дар зиндагӣ мешавад. бояд мардҳо, зан ҳам ҳамчунин масъулият аст. масъулият дӯстдорӣ, дигар чизе пеши роҳи ҷудошавиро гирифта наметавонад. ҳамин ҷавонон дӯст доред ҳамдигарро. соли сеюм аст ки дар мамлакат озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат роҳандозӣ шудааст, таҷлил карда мешавад. мехостам андешаи шуморо оиди ин озмунҳои сегона дониста бошем. хеле ҳам барои маърифатнок кардани ҷомеа аст. китоб таълимгари инсон аст. нафаре аст ки дар ҳеҷ лаҳза аз ту рӯй намегардонад ва ҳар вақте ки мекушоӣ дар китоб чӣ чиз ҳаст дар китоб, албатта панд ҳаст, насиҳат аст, некӣ аст, зиндагист, сарнавишту сиришти инсоният аст ки аз он ту меомӯзӣ. барои мин чунин аст ва ба ҳунар ҳам рӯй овардан, ба илму техника ҳам, ҳамаш ба он хотир ки инсон хушбахт шавад. вақте ки тавоно бувад, ҳар ки доно бувад. ва вақте ки ту доноӣ, ту тавоноӣ. вақте ки ту нодони, албатта туро ҳар кас метавонад ки масалан фиреб кунад. ин озмунҳо хеле озмунҳои хубанд ва озмунҳое ки баъдан рафта рафта ҳамчун озмун не, ҳамчун одати халқи тоҷик дар зеҳни инсон мемонад. мардуми шарифи тоҷикистон ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил намуданд ва бо шарофати истиқлолият бонуи тоҷик дар ҳама соҳаҳо фаъол аст. яъне мақоми зан дар ҷомеа баланд бардошта шуд. бо дастгириву ғамхориҳои бевоситаи роҳбари давлат,
محترم امام علی رحمت جواباً به همه این دستگیری ها و غمخواری ها برای پیشرفت و شکوفایی هرچی بیشتر این سرزمین بهشت آسا ما زنان و بانوان باید چگونه باشیم؟ باید چی کار کنیم؟ سرور کشورمان اولین فرمانشان درباره بلند برداشتن مقام زن بود که دستگیری خود را یافت. سرور کشورمان تاکید میکنند که در جایی که زن کار میکند در آنجا رشوه‌خوری نیست. اصالت زن چنین است که همیشه پاکیزه است، مستوره است و کوشش میکند که در همون جایی که هست همیشه نظم باشد، نظام باشد، پاکی باشد، صفا باشد، همدیگر رو مردم احترام کنند. آنها با زیر دستان خود به مثل فرزندان خود نگاه میکنند و اگر باز عاقله و دانا و دانشمند و خردمند باشند شما باور کنید که همون کارخانه گل میکند برای با همون خیردی زن. شما امروز از چی افتخار میکنید؟ از وطن، از بودن استقلالیت، از تاجیک بودنم، از آن که راهبر خیلی بافیض، خوشفال و سربلند تاجیکستان امروزه را سروری میکنند، از آن مردمانی که واقعا این وطن رو دوست می‌دارن. باعث افتخار خیلی زیاد است. نگاه کرده به چی افتخار میکنی؟ البته با فرزندان هم بعضا افتخار کردن ممکن وقتی که آنها به یگان چیزی میرسند. با دوستانت هم افتخار میکنی، لیکن پیش از همه با همین خاک این وطن باید انسان افتخار کند که من در چنین زمین و در چنین زمان به دنیا آمدم و تمام نیک و بدی آن را با افتخار به دوش میکشم. در انتهای برنامه میخواستم یک چند مصرع از شعرهای به تازگی ایجاد کرده خود به بیننده عزیز برنامه عالیه قرائت میکردیم. از ملک خاورم نیکوی اخترم، اندر سمای بخت خورشید باورم، شاداب و هم زلال چون آب کوثرم، در باغ عشق خود نخل صنوبرم، در گلستان صبر سبز و معطرم، در پنجه های فقر مرغ سمندرم، منت نمی کشد طبع منورم، در بحر سادگی من خاصه گوهرم، شیب و فراز عمر شاهانه بسمرم، امید بر خدا روزم نبشمرم، ای صاحب کرم بین ما کبوترم، تا در فضای مهر با مژده ها پرم. میخوام که همه وقت از کدام دری که روم با مژده در او را مثلا به فریاد آرم و کوشش میکنم که در زندگی برای خودم و برای تمام آنهایی که با من روبرو میشوند همیشه خوشگو باشم، همیشه خوشگویم و همیشه انسانها رو خوشرو بینم، نه به چشمشان، نه به گوششان، نه به اندیشه هاشان، نه خیانت کنم نه جنایت. سلامت باشید. بهترین گفته ها بانوی عزیز، بانوی خرد، بانوی شیرین سخن. زنده باشید عزیز. امروز بسیار الهامی تازه گرفتم. تشکر زیاد برای یک صحبت گرم و صمیمی و زمینی. شما رو باری دیگر خوش آمدید میگویم در انتهای برنامه. با شما پیش از همه سلامتی در روز روزگارتان، بهترین خوشی های روزگار رو تمنا داریم. خوشبختترین زن دنیا باشید، چون شما امروز مادر موفق هستید. شما امروز بانوی هستید که در واقع نمونه عبرتی زنان و بانوان هستید. باشید. از گمان خوشتان سلامت باشید. معلمای عزیز، باری دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید. شما هم عزیزم هر آرمان و نیتی که نسبتی هر یک کس میکنید و نسبت من امروز این لحظه ها ابراز داشتید، بگذار همه آنها به شما هم تعلق داشته باشد. در زندگی موفق باشید و در همیشه پایدار باشید و استوار، همیشه با جسارت باشید و همیشه با مهارت و شرافت همیشه همراهتان باشد و همان عشق بزرگ در دلتان همیشه تجلی کنند. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور میشیم که مهمان امروزه برنامه ما بودند شاعره شیرین سخن و شیرین کلام مهرنیسای عزیز دل و دیده. خیر تا دیداری بعدی، تن صحت و خانه آباد باشید.